Ini nih, udah dibilangin seminggu yang lalu, cepet obatnya perbaiki itu kasur Arnab. Gimana sih begini nih, jadi nyusahin semuanya nih. Dibilangin kasur Arnab, bak mana cepetan. Ini gara-gara nggak ada kasur Arnab jadi begini nih. Itu suara di mana tuh? Hah? Oh, masuk ke ampli. Emang suara kita beradu, sono kemarin ya larinya. Nggak apa-apa kalau begitu. Kita girang kok. Malam Kamis tuh pengajian jadi banyak girang. Seimbang nih film yang rame malam Kamis ya. Seimbang. Ini malam Kamis sekarang film apa sih? Iya, malah air mas. Kalkun. Ya, emang layar emas kan film apa gitu. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Siap deh, Deh. Deh. Ya, deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zawji dzurriyyati wa ahibati wa syarami su'ala. Thumma al-fadl min al-anbiya wal mursalin wa malaikati ajma'in. Thumma al-fadl min al-khulafa ar-rasulin sa'adatina Abi Bakr wa Umar wa Ali wa rasulihim wa furu'ihim wa huquq al-ajma'in. ثم أفضل جميع الأرواح المتجدين عشان أشياء فائدة المعالي والحمد لله في ذنب الفاتحة إلى جميع الأرواح ذاتنا عالي بعددنا ما كان نشر إلى المغربية وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم قدام العالي والشجاع في المغرب أجمعين ثم أفضل جميع الأرواح ثم أفضل جميع الأرواح من أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن الآخر من الدنيا لفانيها وصلى الله عليه وسلم سندي ومؤتمري وولي الشيخ ثم أفضل جميع الأرواح خصوصا ورسولهن وقرآهن وللحكم في حالين أجمعين ثم أتى بها أما الفاتحة فيها كل ألفاظ الأحمد والعطوة شيطان واسم الخير والخدال والأبيع والأسماء والأشياء والأحبي والعدل المطروح السؤال على البحر والحديث والبحر على مصدر الوصول وقلوب الحي ثم الفاتحة إلى الحبيب لك الحبيب ثم لا يدرس الحمد لله وصلى الله عليه وسلم من الله ومن سنة ولا من هذا الذي كان يحيى ولا كل حبيب لك الحبيب أيوة الله رسول الله ولا الحبيب أحمد بن حسن بن حبشي بالمأني ولا الحبيب أحمد بن الله خاص بالله أدروس ما بعد الحبيب شيء ولا الحبيب وصوله مقولة بعدين سواء قلنا لا يوجد شيء كان بالنسبة عليه وصوله مقولة لا يوجد حد معي الله بعد جميع الأرواح ما كان اسمعهم مذكورة ثم بعد جميع ثم بعد هاي لا ثم بعد
على نية تعالى بجاههم كرماتهم وبركاتهم وفاتهم ومداداتهم وكرماتهم وبركات علومهم وأنوارهم وأسرارهم وحقوقهم يجعلنا الجميع من أهل الخير 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 ويرزقنا الجميع كل خير 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 خير الدنيا والآخرة ويميتنا الجميع في زمرة أهل الخير ويميتنا الجميع في زمرة أهل الخير ويميتنا الجميع في زمرة أهل الخير ويعاملنا الجميع معاملته لأهل الخير ويعاملنا الجميع معاملته لأهل الخير ويعاملنا الجميع معاملته لأهل الخير ويصرف عنا الجميع كل شر وضير ويصرف عنا الجميع كل شر وضير ويصرف عنا الجميع كل شر وضير بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى بجاههم كرماتهم وبركاتهم وفاتهم وامداداتهم وكراماتهم وبركات علوم أنوارهم وأسرارهم وبحقوقهم يرزقنا الجميع الصحة وكمال العافية يرزقنا الجميع الصحة وكمال العافية يرزقنا الجميع الصحة وكمال العافية ومتابعة السنة ومتابعة السنة ومتابعة السنة والموت على حسن الخاتمة والموت على حسن الخاتمة والموت على حسن الخاتمة والبركة في المعيشة والعمر والبركة في المعيشة والعمر والبركة في المعيشة والعمر وقد الحاجة دنيوية وأخروية سرا وعلانية وقد الحاجة دنيوية وأخروية سرا وعلانية وقد الحاجة دنيوية وأخروية سرا وعلانية وأنه تعالى بجاههم كرماتهم وبركاتهم وفاتهم من داداتهم وكراماتهم وبركة علوم أنوارهم وأسرارهم وبحقوقهم يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها 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 بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله يا الله يا الله أغيثنا عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله عباد الله ويا أقطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نرضى بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل
فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أعطينا بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حسن الله بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حسن الله بفضلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Itu ada suara orang ngobrol tuh sebelah kiri, siapa ya? Sebelah kiri ini ada orang ngobrol nih, sini nih. Kayaknya depan rumah ada orang ngobrol, siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada para jamaah, alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali pada bulan, ini bulan apa sih? Oh, bukan bulan dana sumbangan, bukan. Oh, pada bulan Mei, alhamdulillah ya, tanggal 3 Mei kita Allah pertemukan kembali, di mana sudah lazim siap pengajian bulanan di wilayah kita ini, di wilayah Anda maksudnya, di kampung Anda, ya, sebulan sekali malam Kamis pertama. Gitu. Kemudian karena berbetulan kita ini belajar, ya, di mana belajar enggak seperti majelis taklim biasa, ya, sebab kitab-kitab yang diajarkan sama Anda sudah ada di kampungnya masing-masing. Di sini hanya sekadar, ya, memberikan tambahan-tambahan dan benteng-benteng dari pandangan wali-wali besar, ulama-ulama auliya sholihin, sehingga berkah pandangan mereka itu kita kiranya sekurang-kurangnya beroleh keberkahan dari
menceritakan atau meriwayatkan manusia-manusia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beroleh keberkahan dari Allah taala melalui sentuhan wali-wali besar, mutlak dia akan beroleh keselamatan. Itu harapan kita. Lanjutan dari pelajaran bulan yang lalu ya nih, waktu halal bihalal dibaca ini pelajaran, ya bukan pelajaran keterangan. Bulan kemarin pun dijelaskan tapi belum sempurna. Insya Allah malam ini diupayakan sebisa-bisanya agar pelajaran bisa sempurna. Kalaupun dijelaskan nyatanya nggak sempurna juga, ya nggak apa-apa. Namanya ngambil berkah, boleh 1 sendok, boleh 1 piring. Gitu, asal jangan ambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan daripada pelajaran bulan yang lalu, di mana kita sudah sama tahu pelajaran bulan yang lalu bahwa fungsi ulama begitu ya, nggak dijelaskan kembali. Sekurang-kurangnya yang namanya orang berilmu agama, betul bahwa ilmu agama untuk agama, luas atau tidaknya semasa orang itu berilmu agama, berkewajiban menyampaikan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semasa orang itu betul-betul punya ilmu agama untuk agama. Gitu. Ngelihat, semasa seseorang dianggap guru agama berarti biar 5% punya ilmu agama. Semasa orang itu dianggap punya ilmu agama berarti kalau ilmunya tadi untuk Allah Ta'ala, untuk orang-orang yang beragama Islam, ya orang itu menyampaikan kebenaran ajaran Allah Ta'ala. Tuh, menyampaikan kebenaran ajaran Allah Ta'ala. Kan begitu? Di mana ajaran Allah Ta'ala itu tentu. Oh iya, dari kitab-kitab agama sudah dijelaskan begitu cara-caranya kebenaran ajaran ilahi, begitu ketentuan-ketentuan syariat agama yang berlaku, dan begitu langkah-langkah manusia yang menempuh perjalanan syariat agama ketahuan. Karena zaman berubah dari satu keadaan ke lain keadaan, ya, dulu sesuatu yang berubah, pudar pula kadarnya, yakni turun pula kadarnya. Sesuatu yang berubah, mau nggak mau, ibarat kiloan, 1 kilo, dioper sana, oper sini, sekurang-kurangnya setengah on kurang. Ya, kalau kita beli gula pasir 1 kilo di satu warung, ya, dari bungkusan yang ada, dioper ke rumah itu. Sekalipun nggak dibuka. Tapi karena gesekan-gesekan tangan dari rumah ke rumah, dari satu orang ke lain orang, dia bawa mau mengendor, yang akibatnya bocor. Dan apalagi dibuka. Artinya ilmu agama yang disampaikan, bagaimanapun caranya, semasa betul-betul ilmu agama, das ilmu Allah Ta'ala diajarkan kepada manusia yang betul-betul manusia itu orang Islam, dan gurunya betul-betul bahwa ilmu Allah Ta'ala disampaikan apa adanya, di mana menyampaikan kebenaran ajaran Allah Ta'ala ini, manusianya kian lama kian berkurangnya manusia yang menyampaikan kebenaran ajaran Allah Ta'ala. Mau pengaruhnya lebih banyak lagi orang-orang yang sasar dalam membawa ajaran agama, atau sekurang-kurangnya menjadikan orang-orang awam itu nggak kenal mana yang benar dalam ilmu agama, mana yang kelihatannya salah dalam ilmu agama. Sehingga orang-orang yang betul jujur polos bahwa ilmu agama betul untuk orang-orang yang seagama dengan dia, di mana pengertian betul dia karena Allah Ta'ala memberikan ilmu-ilmu agama kepada muslimin, pasti itu ilmu membawa keberkahan yang akhirnya orang yang beroleh ilmu tadi dari ajaran yang baik meninggal, tinggal anaknya. Anaknya belum tentu lagi bisa berbuat sebagaimana orang tuanya yang pernah mengenal ilmu syariat agama dengan arti utuh, belum tentu. Anak yang tersisa 50% meninggal lagi, tinggal cucunya. Itulah keadaan kita sekarang. Artinya manusia-manusia yang berkualitas ilmu agama baik, kebanyakan udah pulang ke rahmatullah, kan begitu. Yang masih ada cepat dikejar ilmunya sebisa-bisanya, kan begitu, sebisa-bisa kita. Karena semakin berkurang orang yang mengajarkan ilmu agama dalam arti yang sesungguhnya, kita pun jadi lupa yang mana sih yang benar. Di sana begitu, di sini yang mana yang benar nih, ya Allah, yang mana yang benar? Semuanya guru agama, semuanya kiai, semuanya habib, yang mana yang benar nih? Ngerti ya? Berkah masih adanya orang-orang yang menjelaskan hakikat ilmu syariat agama yang membawa kebahagiaan. Begitu dan begitu, jelas sama ente. Karena langkanya, karena susahnya, sudah masing-masing bingung nggak? Kita bawa ilmu benar, tetap aja orang gerutuin. Kita jelaskan sesuatu kebenaran, memang kitab-kitabnya muktamad, bisa dipercaya, diyakini kebenarannya, tetap aja orang anggap yang kagak-kagak. Biarlah itu semua diakibatkan karena kampung-kampung di mana suka aneh masuk, ya udah langka. Orang berilmu untuk ilmu dan berbuat melalui ilmu untuk orang-orang sama-sama berkenal ilmu, sama-sama mengenal ilmu. Langkah yang begitu akibatnya Anda bawa ilmu yang baik, betul-betul ilmu, udah rontok tuh satu persatu, timbul salah paham. Kenapa? Punya ilmu doang sih,
Punya ilmu doang. Punya ilmu doang. Ngamalinnya kagak. Ilmunya di lidah. Ilmu agama kalau adanya di lidah, tetap badan inti nggak bisa bergerak. Tapi kalau ilmu agama adanya di hati seseorang, mengajak orang itu untuk bergerak di punya badannya. Bukan lidahnya yang bergerak. Orang sekarang kebanyakan lidahnya yang bergerak, badannya diem. Paham omongan tuh? Ilmu Allah Ta'ala tanda-tandanya begitu ya. Kalau betul itu ilmu Allah Ta'ala disampaikan melalui lidah. Lihat, di mana penyampaian ini dasarnya dari hati. Hati tadi mengajak badan orang itu bergerak, bukan lidahnya yang komat kamit, tapi badan yang bergerak. Itulah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala begitu tuh. Paham nggak maksudnya? Ente ketemu mana? Kalau betul Allah pelihara anda punya ilmu Allah Ta'ala, memang berbuat untuk ente agar mengenal Allah Ta'ala melalui sekedar ilmu yang anda miliki. Begitu dan begitu anda bentuk, mau nggak mau, semasa ilmu ini membawa keberkahan pada diri ente bisa ajak kawan ente. Pertama, perbaiki ente punya diri, kemudian sekadar keberkahan yang ada, ente bisa ngajak tetangga ente, kawan ente. Terus, itulah tanda-tanda keberkahan ilmu seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa begitu, jangan percaya. Udah begitu. Kalau yang berbetulan bulan kemarin nggak ada, dipersilahkan pinjam kaset ana. Kalau pinjam segan, ngerti ya? Inti beli kaset kosong, ana yang rekamin. Jadi nyambung nih omongan. Jelas begitu ya? Setelah ulama-ulama berfungsi sebagai atau statusnya sebagai ganti daripada para rasul, minimal buat kita Rasulullah SAW, itu fungsi ulama tuh ya. Pokoknya bulan lalu udah ada kasetnya bisa dipinjem, ya bisa tolong direkamin, Ustaz tolong rekamin, aneh rekamin buat ente dan orang-orang Islam di kampung ente. Tidak sampai di situ, wa yukthiru minad du'a lahum, seorang yang dianggap ulama, bukan ulama yang kayak di radio ya, yang betul-betul berkualitas ilmu agama baik, luas, gitu. Tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, membimbing, mendidik, mengarahkan, memberi contoh teladan, itulah ulama-ulama. Di samping luas ilmunya, mereka juga berbuat dalam membimbing, mendidik, mengarahkan, memberi teladan dan sesuatunya. Begitu tuh, ulama. Tidak sampai situ, tapi juga wa yaghfiru du'a lahum, banyak mendoakan orang-orang yakni muslimin sekurang-kurang doa tadi buat jamaah-jamaah di mana dia mengajar, sekurang-kurang doa bagi seorang guru yang berkualitas ulama, yakni ilmunya luas, sekurang-kurang doa dari orang yang dianggap ulama mendoakan jamaah-jamaahnya. Itu minimal. Itu minimal tuh. Paham ini? Minimal. Ini orang baca doa panjang digurutuin. Ada lagi di daerah sono tuh, daerah Jalan Bedati. Kalau Habib baca doa, jangan diaminin. Dia banyak doa miskin. Wah ilah, doa miskin. Gua ngajar kaya. Paham ini? Tuh daerah Bedati tuh. Paham ini? Sampai begitu. Ya, bukan di situ aja ya, daerah-daerah lain ada yang begitu. Ya ada yang begitu. Lihat, kalau Habib baca doa, lihat, jangan diaminin. Sebab dia banyak baca doa miskin. Allahu Akbar. Karena mereka orang-orang bodoh bahasa Arab, sehingga doa yang Masya Allah dianggap doa miskin. Akhirnya itu Habib kaya, yang aminin kaya, dianya miskinnya terus. Yang nggak mau bilang, yang bilang begitu miskinnya terus. Yang namanya miskin, dia bukan nggak punya duit. Miskin di atas miskin adalah orang yang miskin hatinya. Uangnya banyak tapi susah hidupnya. Itulah miskin di atas miskin. Masih mendingan kita nggak megang duit susah. Mendingan kita juga nggak megang duit susah. 2 kali miskin. Ya gitu ya. Tuh, jadi banyak doa ya, doain sekurang-kurang doa tuh ya buat jamaah-jamaah kenalan dia tuh, sekurang-kurang ulama tuh ya. Tidak sampai di situ. Wasyafaqah alaihim. Lihat, banyak berbuat kasih sayang, memandang orang kesian, sayang, tuh syafaqah tuh. Lihat, wasyafaqah alaihim, sayang sama orang-orang Islam. Arti sayang bukan elus-elus. Arti sayang bukan elus-elus. Arti kesian bukan elus-elus. Arti sayang kerap kali kalau ente orang yang berilmu, yakni ilmu Allah Ta'ala begitu dan begitu, itu ilmu mengajak ente memandang sosok manusia secara utuh. Sosok manusia secara utuh. Dia orang Islam, saudara aku seagama. Kesian nggak punya ilmu agama. Kesian ibadah tanpa ilmu. Kesian dia cari dunia dari pagi ke pagi, lupa akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah itu baru kesian dalam mulut, baru sampai di hati. Kan begitu. Hal itu ada baiknya, tapi tidak banyak berguna. Nah, kesian maksud ini wasyafaqah alaihim, adakan pendekatan dengan mereka. Datangi kampung kamu mereka, beri mereka penjelasan tentang agama Islam begitu. Sebab orang itu orang Islam. Dikasih penjelasan syariat Islam begitu. Didatangi kampung-kampung tadi atau orang lain yang dia memandang inilah saudara aku seagama, dikasih pengertian tentang ajaran Islam, bukan dengan ucapan-ucapan yatim piatu, mari kita bantu. Tuh yatimnya main, dianya di mana?
Bukan kesian dengan cara begitu. Ya, bantu sekedar rezeki yang ada, silakan. Itu satu tindakan yang mulia. Tapi sekedar bantuan tanpa sentuhan ilahi dalam bentuk ilmu agama tetap tidak memberikan guna sama sekali. Jadi membantu tadi juga alangkah mulianya, dituntut datangkan guru-guru untuk didik yatim piatu yang nggak punya. Oh ya, sebab yatim piatu banyak juga yang orang kaya. Ya, berapa banyak ditawan bapaknya kagak, orang ketiban bom waktu zaman Belanda, zaman Jepang. Banyak nggak? Banyak. Tuh, kasih sayang yang dimaksud tuh memberikan ilmu agama kepada orang-orang Islam. Itulah ciri-ciri ulama. Wa syafaqah alaihim, sayang. Diberi ilmu-ilmu agama, petunjuk agama, jalan-jalan yang membawa keselamatan dari unsur agama. Begini caranya. Itulah tanda kasih sayang. Tapi orang sekarang dikasih tahu, tetap aja. Akhirnya kita dianggap sok tahu. Orang sekarang, naudzubillah min dzalik ya. Karena berbetulan ulama itu statusnya sebagaimana Rasulullah SAW ganti daripada Rasulullah SAW. Orang tahu Rasul sifatnya sangat amat mulia. Semen tahu doang diamalin kagak, ataupun ada ya 0,0009%. Begitu batas orang sekarang. Mereka yang namanya ulama wa yahmilu himamahum, tidak sampai kesian sayang. Diajarin ilmu-ilmu yang pokok dalam ibadah begitu. Dari dasar sampai ngerti. Udah ngerti, diajak, diangkat nih jiwa orang ini untuk terus mengarah kepada tingkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ente? Misalnya ente belajar sama seorang guru, belajar sama seorang guru. Ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali belajar berenang. Belajar berenang. Dari satu keadaan, begitu cara-cara renang, sudah mulai membaik dari ukuran 1,5 meter, diajar dia bersemangat untuk bisa berenang dalam ukuran 1 meter. Sudah mulai di 1 meter, diajar inti bersemangat, jangan hanya 1 meter, coba kau tuh yang ajar yang 2 meter, coba kau coba. Dengan ilmu yang tadi 1 meter, jalan yang 2 meter, coba. Bismillah. Dengan cara guru tadi, ini guru mesti manusia yang satu berkualitas ilmu renang memangnya baik, dia pun jiwanya jiwa memang jiwa perenang, yang nggak takut sama ombak. Jiwa pernah yang nggak tahu sama ombak. Murid yang tadi belajar 1,5 meter naik ke 1 meter, diajar dengan ilmu guru, strategi guru untuk dia punya semangat berani mencoba berenang kepada kolam yang 2 meter. Tahu nggak omongan itu? Ini nggak paham ya? Nah, mungkin nggak paham, mungkin keringetan lah, mungkin ketakutan hujan ya. Alhamdulillah. Ente belajar sembahyang, apa itu? Diajarin wudhu, fardu sholat, kerja. Diajarin, pokoknya ilmu sembahyang ente diajarin, sudah. Kan begitu? Air-air yang wajib ente gunakan dalam berwudhu diajarin, sudah. Selama ini ente hanya sembahyang fardu tok. Tahu sembahyang fardu tok? Nggak di sunat-sunatnya. Si guru, tuh, dengan ilmunya, dengan keteladanan yang ada, ya, dia sembahyang sunat depan murid-muridnya untuk mendidik. Kan begitu? Untuk mendidik. Selesai itu guru sembahyang, tetap si murid belum ada gerakan untuk bisa sembahyang sunat. Si guru memberitahu, kau harus bisa sembahyang sunat. Meski tidak setiap keadaan, tiap fardu, tapi sewaktu-waktu mesti ada. Kenapa begitu? Guru jelaskan, dalam sunat tadi begitu besar pahala yang Allah telah berikan. Kalau kau ibadah dasarnya ilmu, tentu. Nah, orang yang ibadah dasar ilmu mengejar pahala dari Allah Ta'ala dan kemuliaan. Kemuliaan tadi yang berlipat ganda. Di samping fardu, ada sunat yang kau kerjakan. Diajar semangat tuh murid sama guru yang bersangkutan sampai bisa kerjain sunat. Oh, sunat-sunat yang dalam sembahyang yang dianggap rawatib, baik muakkadah atau ghair muakkadah, sunat-sunat lain diajar lagi. Coba biasain deh. Ngelihat habis maghrib sembahyang 2 rakaat, habis maghrib sembahyang sunat awabin 3 salam, yakni 6 rakaat. Diajar sama guru, diajar semangat mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya fardu-fardu yang kau kerjakan, sunat dirangsang untuk itu. Setelah sunat yang ketahuan habis sembahyang fardu, dirangsang untuk sunat-sunat di luar fardu tadi. Paham enggak? Tuh, kewajiban ulama wa yahmilu himamahum. Selalu membawa semangat mengangkat derajat martabat orang Islam dari sudut ilmu agama untuk mencapai jenjang kemuliaan di sisi Allah Ta'ala sedikit ke sedikit. Begitu caranya. Kagak ngajar orang semangat dalam urusan haji, ya, dalam urusan bantuan keuangan untuk bangun masjid, musola. Tuh, ngajar semangatnya begitu. Mari kapan lagi selagi ada taksi? Cepetan. Masa ngajar semangat dalam urusan bangunan fisik? Bukan itu. Ulama nggak ke situ larinya. Amin deh. Nggak ke situ larinya ulama. Selalu yang digedor adalah bagian jiwa setiap orang yang beragama Islam. Itulah ciri-ciri ulama. Itu ciri-ciri ulama ente. Ya, digedor jiwa ente.
Hati ente diajar terus untuk sama bisa maju. Ibarat orang semutan, ngerti ya? Dengan cara obat apapun juga ente mesti hilang dari penyakit semutan untuk ente bangun. Dari bangun untuk ente bisa jalan. Dari jalan untuk bisa membawa sesuatu. Dari membawa sesuatu itu biar ada manfaatnya kepada orang lain yang dibawakan sesuatu. Itulah ciri-ciri ulama sampai begitu. Gue bilang mati tuh. Wah, langka ente manusia bisa begitu. Langka. Kalau bicara silakan. Kalau bicara kemuliaan di sisi Allah Ta'ala silakan anda bicara. Jangan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Surga lo dapat silakan. Ke orang pergi haji, surga, dibohongin mau lo. Pergi haji, surga, dibohongin mau lo. Surga, al-hajjul mabrur, laisa lahul jaza' illa jannah. Haji mabrur, enggak ada balasan lain kecuali surga. Waduh, surga. Nabinya benar, lo siapa? Nabinya benar tuh hadis. Hadisnya benar. Anda siapa dan Anda bagaimana? Enak aja ngaji kan enggak mau surga. Kan begitu. Tapi karena berkebetulan rangsangan tadi salah arah, salah kaprah, rame-rame berangkat haji, ngaji pada kagak mau. Lihat iblis punya kerjaan. Siapa pemulung iblis yang merangsang manusia untuk pergi haji adalah iblis. Biar ngerti ente ya, yang merangsang manusia untuk pergi haji adalah iblis, tidak lebih. Biar ngerti ente. Coba merangsang orang dalam majelis ilmu agama. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau anda bukan manusia-manusia yang punya ilmu untuk Allah Ta'ala melalui sentuhan ilahi tadi mengajar ilmu agama untuk mengajar manusia kenal ilmu agama menempuh jenjang kemuliaan di sisi Allah Ta'ala bisa integralkan manusia dalam majelis-majelis ilmu agama sehingga masing-masing diri kuat untuk mengenal Allah Ta'ala dengan sendirinya ente sekarang ngaji Adam pergi haji udah sampai pondok gede kayak pulang lagi kebangetan sampai begitu ente walhasil bangke mudah-mudahan Allah tapi harap ya Rob, tolong jadikan orang-orang yang biasa kumpul sama aku, jangan jadikan mereka bangke ya Rob. Kalaupun masih kumpul sama aku jadi bangke ya Rob, tolong matiin 7 tahun mendatang setelah 2 kali pemilu. Ya, kan 2 tahun mendatang pemilu, 5 tahun mendatang udah mati ya Rob dah. Gitu, anak nafsu lihat jamaahnya bangke. Ngikutin kita sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, bangke juga, lu sih emang bangke. Nggak bisa ngajak orang, nggak bisa ngajak orang nggak apa-apa deh, memberikan teladan kepada diri pribadi ente. Ini mah ente kalau udah punya diri itu jadi teladan namanya kawan ente, jadi teladan namanya keluarga ente. Sehingga membaik keadaan tadi, ente bisa ajak orang lain. Itulah keteladanan. Itulah roh agama sejauh itu ente ya. Itu roh agama tuh. Itu roh agama. Kewajiban ulama mesti mampu berbuat demikian. Kalau nggak mampu jangan jadi ulama loh. Ya. Teng kitab aja mendingan. Teng kitab dalamnya sumbangan. Muhammad susah gitu. Tidak sampai sidat, ini biar ngerti ini emangnya kaset dari halal bihalal bulan kemarin sampai sekarang rekam. Jadi 3 kaset inti bisa denger nih omongan dari awal sampai sekarang nyambung. Yang namanya ulama, fungsi ulama tuh begitu nyambung nih omongan. Wa yarfa'ul adza anhum bi anfusihim. Menangkal segala macam bentuk benturan-benturan yang terjadi dengan jiwa ulama-ulama tadi, dengan diri dari ulama. Tahu kan ente bahasanya? Paham enggak? Kalau ente orang-orang berilmu, betul ilmu ente karena Allah Ta'ala, berbuat dengan ilmu untuk Allah Ta'ala dan kepada saudara seagama, dasarnya ilmu agama begitu. Tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan nasihat, tidak cukup dengan bimbingan, tidak cukup dengan sentuhan-sentuhan pandangan dan sesuatunya. Mana ente? Di akhir satu ulama, wa yarfa'ul adza anhum bi anfusihim. Ibarat orang nyopet atau nyambit. Kalau ente manusia berkualitas ilmu agama, di mana ilmu tadi memang ilmu yang didasarkan atas kecintaan ente kepada saudara seagama, ibarat orang nyambit, meriah, ente lihat, terus sambilan tahan, tak. Kenapa ente tahan? Sebab ada orang di belakang, ada orang nggak tahu apa-apa. Tahu ente nggak tahu apa-apa? Seorang nyambit, bukan nyambit si guru tadi, nyambit jamaah yang ada. Ente lihat ini batu, tangkal aja pakai tangan. Jangan ente mendak, murid ente yang kena. Kalau ngomongnya. Kau takut nggak paham? Kebanyakan nonton RCTI sih susah gitu. Kita nggak pengen nonton. Nabi nggak ada Nabi? Nabi itu tarang nggak ada? Nabi ada nggak? Nonton Nabi ada nggak? Nabi? Nggak ada Nabi. Ya Nabi. Seminggu lagi meninggal. Yang meninggal dipijak yang bininya. Muhammad. Paham maksud itu? Misalnya aneh guru, aneh jarang bertiga sama murid-murid aneh nih, yang tukang bersihin ayam kate. Jadi jalan bertiga, kali ya. Ada anak muda, 3-5 orang, kali ya, megang-megang bambu, kali ya, pura-pura berantem, dalam mau ngegebuk murid aneh. Sama aneh nggak berani mau ngegebuk murid aneh, nyari gara-gara. Aneh lihat gebukan tadi, dan aneh ada kemampuan untuk menangkal itu gebukan.
Ada pegang dong tuh bambu. Plek. Gitu. Jangan. Ente mau ngapain? Masa ente berantem berdua kok ngurain murid anda? Jangan. Tangkal tuh bambu pakai tangan ente. Tuh kewajiban ulama. Walaupun ada anhum bi anfusihim. Jangan nyuruh orang mulu. Gilan susah nyuruh orang. Gilan senang. Sendirian lo. Ente. Sallallahu Ahmad. Jadi gara-gara di kampung ente langka orang-orang yang bawa ilmu Allah Ta'ala. Betul begitu dan begitu. Ketakutan orang kaya di kampung-kampung. Tadi ada yang ngomong ya Pak Rosat tuh. Ini orang sekarang nih masjid ilmu sholatnya jadi pendeta di musola yang masjid. Jadi pendeta di musola yang masjid. Tahu ini jadi pendeta di musola di masjid. Kebanyakan ibadah. Kebanyakan ibadah ngaji kagak. Ibadah. Terus saat namanya musola atau masjid ada orang ibadah datang mau sembahyang. Betul bu? Sembahyang. Tidak sembahyang. Orang sembahyang dasarnya ilmu nih. Selesai sembahyang dibaca-bacaan, kemudian dia ngobrol sama orang yang sama-sama habis sembahyang. Obrolan tadi tentang ilmu agama, tentang perkembangan agama, tentang dakwah agama. Sementara pendeta-pendeta di musola ada di masjid ini dengerin orang kesinggung. Siapa ini anaknya? Siapa ini orangnya? Siapa ini? Pasti belum minum seperti ini. Tuh, paham mau nanya deh. Tuh di masjid musola kebanyakan begitu. Paham ini? Kebanyakan begitu, jadi pendeta yang masih di musola. Jadi ketika ada orang-orang yang sedikit ngerti ilmu, ngobrol dengan orang-orang seputar di mana orang-orang itu sembahyang di musola atau masjid, dan ngobrol-ngobrol soal ilmu dan sesuatunya. Sebenarnya pendeta tadi yang ada di musola atau di masjid memang kurang ilmunya atau berilmu, tapi jadi pendeta di musola dan masjid. Ketika ada tamu yang bicara tentang ilmu, si pendeta yang di masjid dan musola tersinggung. Siapa ini? Seharusnya kan kita tertarik. Alhamdulillah nih, ada tamu nih. Sembahyang di musola aku atau di masjid aku ngobrol tentang ilmu. Kelihatannya orang berilmu nih. Aku dekati kali-kali aja aku bisa mengambil ilmu dari orang itu. Seharusnya yang ada di masjid dan musola di kampung-kampung mestinya punya sifat begitu. Tapi lain sih sekarang. Jadi suhu di masjid dan musola. Buddha bless you. Ayo wan peyang. Tuh akibatnya tuh. Paham nggak misal? Paham tuh? Ya orang-orang di masjid yang musola udah kebanyakan yang sebanyak ratusan masjid ratusan kampung yang masuk tuh pada begitu. Nggak boleh dengar ada orang ngomong ilmu sedikit udah kesinggung dulu. Nggak boleh lihat orang ngajar orang dikit, mengajar orang dalam ilmu membawa kebaikan. Nggak boleh dengar orang begitu udah main mau mukul mulu. Tuh akibat mereka jadi pendeta di masjid dan musola. Tuh akibatnya tuh. Jadi imam masjid, imam musola, pengurus masjid, pengurus musola nggak pernah ngaji ilmu di mana-mana. Tuh, nggak pernah ngaji ilmu di mana-mana sehingga ada orang sedikit berilmu ngajar di musola, ngajar di masjid atau di perumahan seputar masjid atau musola, kesinggungnya sakit hati banget sama orang yang ngajar. Sakit hati banget. Mengapa? Padahal mereka terbiasa di masjid dan musola. Tuh, akibatnya jadi pengurus masjid, pengurus musola ngajinya jarang. Bisa sebulan sekali ya ngaji udah alhamdulillah deh. Dia kok tasbih hampir nunduk. Lampu mati dia nggak tahu. Pas dimulai kok gelap kenapa nih? Ya kong mati udah 3 jam kong. Tuh, lampu mati 3 jam dia nggak berhasil. Tapi kok orang ngajar ilmu sedikit sakit hatinya. Naudzubillah min dzalik. Oh, biar ngerti antum, tahu biar bisa ciri-ciri manusia. Biar bisa ente Allah Ta'ala pelihara insyaallah semasa antum masih percaya sama ilmu agama yang anda sampaikan sedikit berdasar pandangan ulama aulia sholihin sahabat tabi'in sampai hadis-hadis Rasulullah begitu. Semasa antum masih Allah Ta'ala gerakkan mau berjumpa muka dengan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak bisa satupun manusia mampu tipu ente. Tapi apa boleh buat? Ya ketipu juga loh. Emang tukang tipu. Ente masih bisa ketipu kenalannya. 1, 3, 5 tahun masih bisa ketipu dengan ilmu manusia saat sekarang ini. Ente tukang tipu sebetulnya. Sering kali ada ngomong, Anda masih percaya dengan orang-orang yang Allah telah hinakan, masih jadi sponsor, masih mendukung, memuji, berbuat untuk mereka. Lu sih emang, perasaan sebulan yang lalu atau 1-2 bulan yang lalu dengan begitu. Hanya manusia-manusia yang dihinakan oleh Allah Ta'ala sajalah yang mempercayai keadaan mereka sampai begitu. Faizah tahu-tahunya salah seorang wali besar berkata begitu. Salah seorang wali besar mengatakan begitu. Cuman kalimatnya berbeda, tapi al-makna wahid, artinya satu. Satu. La yatba'u imam ad-dhalal illa ahlud dhalal. Kasar kata, illa ahlul baghi, ahlud dhalal. Nggak ada yang ngikutin sama seorang tokoh yang sesat, melainkan orang sesat lagi.
nggak bisa ngikutin saya di guru. Ini guru emang ilmunya nggak bener, ngajarnya nggak bener. Lihat deh, ngajarnya emang hasut orang gini nih. Nggak ada yang bisa mengikuti guru yang sesat ngajarin orang hasut, iri, dengki dan sesuatunya dengan ilmu apapun juga. Nggak ada yang bisa ngikutin orang ini sebagai guru yang sesat dengan ilmunya, dengan pandangannya, tapi menyesatkan. Nggak ada yang bisa ngikuti guru semacam itu. Illa ahlul zair, illa ahlul dolal juga, ahlul kaya juga. Orang-orang sesat juga yang ngikutin. Paham nggak omongannya? Paham nggak tuh omongan? Paham ya? Saya takut nggak paham. Ada kecepatan kali ya? Makanya susah. Nggak ada yang bisa deh, nggak ada yang bisa. Sebab tidak taufik. Seperti ana mohon maaf, Ridho. Ana nggak ngajar inti untuk kurang ngajar sama guru-guru ya. Ana nggak ngajar inti untuk kurang ngajar sama khotib, mubaligh, habib dan sesuatu, tidak. Ana hanya mengajar ilmu syariat agama begitu dan begitu. Dengan harapan Allah Ta'ala bukakan inti punya mata hati melalui penyampaian nasihat agama yang Anda keluarkan begitu dari karangan ulama-ulama wali besar. Inti bisa melihat keadaan manusia minimal yang ada di Jakarta. Mana tipe-tipe manusia yang membawa ilmunya tapi pada jalan yang selamat. Dan mana manusia hanya menyebut ilmu dan mengajar ilmu, bicara tentang ilmu, tapi tidak membawa jalan selamat. Itu upaya Anda sampai di situ aja. Agar orang-orang yang Anda sampaikan dalam bentuk ilmu agama, baik khutbah, mengajar maupun ceramah, bisa Allah Ta'ala bukakan mata hatinya, memperbedakan dari satu orang kepada orang lainnya. Dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Dari satu gerakan kepada gerakan lainnya. Apapun sifat dakwah agama, tetap Allah Ta'ala pelihara ente punya badan, mata, hati, kuping, dan sesuatunya. Tidak bisa ditipu oleh tipu-tipu orang-orang begitu. Nggak bisa ditipu. Harapan Anda seperti itu doang, mente. Oh ya, harapan Anda ente minta Allah Ta'ala, ya Rabb, tolong dia bukain mata hati orang-orang ini, ya Rabb. Tolongin ya Rabb nih, nah orang kesian-kesian amat ya Rabb. Ngajinya jarang, bak duitnya segen. Mau narok mikir. Ya Rabb, tolongin ya Rabb, bukakan mata hati mereka, ya tolong gimana kayak caranya deh. Dengan harapan tuh, inti dari kampung nih, sekampung ente. Alhamdulillah, gue dengar Ustaz begitu, sama Habib. Alhamdulillah, gue tahu. Alhamdulillah, ciri-ciri tadi bukan dari ana. Wali-wali besar yang ngasih tahu begitu dan begitu. Ana yang sampein. Nih, begitu dan begitu. Nih, begitu dan begitu. Oh iya, bukan berarti aneh dengan cara aneh ini agar ente jadi kurang ajar orang, kagak. Sebab ilmu agama itu sendiri membedakan satu manusia dengan manusia lainnya. Hanya ilmu agama. Tuh, paham ya? Paham ya maksudnya ya? Ini orangnya banyak, bengongnya banyak kan, nanti bingung ada apaan nih. Orangnya banyak, bingungnya banyak kan. Udah, biar jelas ya. Jadi wayar faul ada anhum bi anfusihim. Ya, menangkal gangguan-gangguan yang datang kepada orang-orang muslimin, kan begitu, bi anfusihim. Kalau perlu mati demi jamaah. Arti demi jamaah itu di mana jamaah dididik ilmu agama betul untuk jadi baik dunia akhirat. Sementara gangguan datang kepada jamaah. Itu guru punya kelebihan sesuatu untuk bisa melihat ibarat keributan untuk bisa menangkal, menetralisir, jangan sampai terjadi apa-apa. Nyatanya, dibiarkan baik, diajar baik, diberi pengertian baik dan sesuatunya, justru terjadi berbuatlah lebih. Kalau guru itu betul guru dan Allah Ta'ala kasih punya kelebihan, dia wajib gunakan kelebihannya untuk menyelamatkan muslimin sebagai jamaahnya, terutama sekali agar tidak kena musibah, bencana dan sesuatunya dengan diri guru itu sendiri. Oh, begitu. Paham tuh misal? Paham? Bukan misal tuh omongan benar. Paham nggak? Kalau berbetulan memang tuh guru lemah, nggak bisa berantem, nyelpet jago, nggak bisa berantem, nyelpet jago, pakai selpetan, kan begitu. Nyelpet nggak bisa, tapi lari kencang. Iya, ngasih tahu orang suruh lari biar kencang. Kan begitu. Itu maksudnya begitu. Wayar faul ada anhum bi anfusihim. Kalau semua itu nggak dimiliki, karena mungkin entah bagaimana tuh guru emang udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma dia pun mangga doang yang udah nggak ada buahnya. Misalnya begitu, nggak apa-apa. Lihat, ada pilihan lain. Wa amwalihim, dan harta ulama-ulama tadi. Sebab ulama-ulama itu di samping ilmunya ada, masya Allah, hartanya kadang-kadang ulama hartanya banyakkan dia sama kita, kan begitu? Ya, dirinya dijadikan tameng untuk bisa mengajar jamaah dengan baik. Ya, rizkinya makmur pun digunakan uangnya untuk memberi jamaah-jamaah yang dalam menuntut ilmu-ilmu yang baik ini memberikan keuntungan ganda dunia dan akhirat. Dia nggak ada, tapi guru bertenaga bagi orang tadi dengan uangnya. Tuh, jangan ngerti ente ya. Tentang tanya di kampung ente ada kayak yang begitu. Jujur. Ini ciri-ciri ulama. Jujur ente, jujur. Pokoknya ente kalau ngaji itu biar pintar, pasang niat, ya Allah beri aku rezeki yang makmur.
kasih otak biar cerdas untuk masa 10 tahun atau 15 tahun mendatang. Jadikan aku seorang guru yang terampil, baik, punya skill, punya sesuatunya, sehingga ilmu aku berjalan. Rezeki pun tak segan-segan aku berikan kepada jamaah yang betul ingin ilmu Allah Ta'ala, tapi kemampuan yang ada aku berikan sekedar kemampuan yang ada. Tuh, begitu jadi manusia. Masa niat dari sekarang begitu? Nih kagak. 10 tahun mendatang, gua ceramah nih. Ya, daerah Menteng Sukabumi. Di sana ada anak RW itu. Oh iya, wajahnya mukanya kayak Lavenia. Emang gue incer nih, emang gue berenang di sono. Jadi niatnya sekarang. Dah 10 tahun mendatang, anak udah kawin. Bodoh. Enggak tuh ya. Ya dengan hartanya juga, tidak hanya jiwanya, tidak hanya dirinya, ya pun dengan hartanya si ulama itu harus berbuat. Tuh, begitu ya. Ini kata wali-wali besar ya. Kalau wali-wali besar ngomong begitu, kalau seorang wali besar ngomong begitu, apa ente? Ada dua pilihan. Ada kalanya dia berbuat tanpa orang tahu, tapi diberitahukan caranya sehingga orang mengambil keuntungan dari cara yang diberikan. Tuh biar ngerti. Ada kalanya, ya dia memandang selayaknya ulama-ulama berbuat begitu, sebab dibalik perbuatan ulama yang tadi sesuatu nilai pangkat di sisi Allah Taala yang sulit manusia tahu. Sehingga beliau melanjutkan Sayyidina Syekh Ali Al-Khwazi radhiyallahu anhu wa rahmah, "Li anna bil 'ammah ribahal ulama wa khusranahum." Sebab keberuntungan ibarat orang dagang, mari ya. Dagangan ini membawa untung buat ulama hanya gara-gara orang-orang muslim yang awam-awam. Apa ente? Paham enggak? Ibarat orang dagang, dagangan ini menjadikan ente kaya mengingat banyak pembeli. Paham tuh? Ih, mukanya muka jelek amat tadi nanti. Naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi yang ngantuk, yang mukanya jelek, yang pada bingung. Paham enggak masalahnya itu? Paham enggak? Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah udah pelihara. Mohon maaf ridho ya. Aneh kalau sudah bicara seorang wali jangan diharap sampai 3 hari enggak mampu ya. Apa ini? Duduk nih, ada guru cerita wali Allah. Pandangannya begitu, langkahnya begitu, nasihatnya begitu. Ya, kagak begitu. Wah, 3 hari kalau orang itu mampu, aku enggak pernah bisa tidur. Itu apa ente? Wah ente? Kenapa? Wah gawat. Naudzubillah min dzalik. Ustaz mohon maaf, mohon ridho. Itu kami kerja dari pagi sampai pagi. Ente kan kerja dari pagi pegang duit. Wah aneh nongkrong dari pagi ke pagi orang kasih duit. Ente nongkrong dari pagi sampai sekarang nih orang kasih duit. Apa mau nih? Kalau ente kan kerja dari pagi sampai pagi, ya dari pagi sampai sore deh, taruh sampai maghrib. Kerja capek, dapat duit. Ani nggak ngapa-ngapain, tapi capek. Sebenarnya orang kasih duit sama juga, sama apanya? Sama capeknya. Apa omongan ane? Ini dapat duit, ane pun orang kasih duit. Kenapa yang mesti rugi? Dan apa yang terjadi perbandingan? Nggak ada perbandingan. Ane mau istirahat nggak bisa, 5 menit menumpang tidur nggak bisa. Oh, ini, mohon maaf, mohon ridho tuh. Nih kasih tahu cara-caranya. Tolong deh kurang-kurangin mana yang dianggap ame agama itu kurang bagaimana. Tolong kurang-kurangin. Mau berangkat wuduk dulu. Kalau wuduk nggak bisa, wuduk tuh di gerasi anak. Ya, sekali wuduk 500. 500. Itu ayat jangan jatuh di bagian gerasi, di ember. Udah nih, lihat itu air bak pulang nih ente, nggak ambil. Dan begitu, wudhu dulu ente berangkat dari rumah. Lihat, insya Allah semasa ente punya wudhu, niatnya mau kumpul dalam majelis ilmu agama, apalagi diperdengarkan nasihat-nasihat pandangan yang langka ada di Jakarta. Insya Allah kalau pelihara ente punya mata kuat. Wah itu, diam boleh, tapi konsentrasi. Tapi kan ente kagak diam. Kapan pun selesai? Kapan selesai? Allah, naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Yang hati itu ya. Itu. Emang ilmu yang jarang orang baca. Kalau ini jarang orang baca. Oh ya, paham. Li'anna bil 'ammah ribahal ulama wa khusranahum. Karena tersebab orang-orang awam sajalah ulama-ulama itu beroleh keberuntungan, bukan beruntung duit ente. Kalau ulama-ulama enggak cari keuntungan duit, ya, maaf ya. Bukan ukuran mereka, biar ngerti ente. Bukan ukuran mereka, yang ngerti ya omongannya. Yang namanya ulama, ini uang bukan takaran sama mereka. Tuh, yang kata ulama ya. Oh iya, bukan takaran, bukan ukuran. Artinya, aku nggak bisa dibayar dengan ilmu aku, tidak bisa. Tapi aku beroleh keberuntungan dengan menyampaikan ilmu.
Tuh, li'anna bil ammah ribahal ulama. Tersebab adanya orang-orang awam. Itulah keberuntungan ulama-ulama. Cepat kau masih ada umur. Manfaatkan ilmu tadi untuk mendidik saudara kamu seagama dalam urusan agama. Sebab mereka orang-orang awam. Kamu punya ilmu. Ilmu ini membawa kemuliaan diri kamu di sisi Allah Ta'ala. Kemuliaan tadi dengan ilmu yang kau amalkan. Kesempatan orang masih ada. Tuh, lihat cepat ajarin orang. Kasih ilmu yang baik. Begini. Kehidupan, keberuntungan ulama ada di situ. Melihat. Kerugiannya budak. Harta. Kebenaran ajaran ilahi tak berani disampaikan selama ini. Tuh, wa khusranahum. Tuh kerugian itu. Berilmu tapi mau menyampaikan kebenaran ajaran Allah Ta'ala kepada saudara seagama sudah menghitung kiri dan kanan. Kalau gue sampaikan biasa nyumbang 30 tinggal 20. Gue omelin lagi soal kebenaran ilahi tinggal 15. Ya kalau gue omelin lagi nggak dijemput. Udahlah. Hancur kadar ilmu. Hancur kemuliaan ilmu dari Allah Ta'ala kepada ulama tadi. Kalau dia gak pertimbangan dari sudut materi. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamah. Ada orang-orang berilmu gak ada. Gak ada yang kere-kere. Gak ada yang kenyi-kenyi dalam urusan materi gak ada. Jangan ngerti itu omongan.